السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ سب کو پاکستان کی آزادی کے 78 سال مکمل، آزادی ہم کتنے آزاد ہیں، ادھوری آزادی ہے، کتنی آزادی ہے، جھنڈا لگانے کی آزادی ہے جو میں نے بھی لگایا ہوا ہے، پرچم اپنی گاڑیوں پر لگا کر ہم باہر جا سکتے ہیں، اتنی آزادی ہے، بائکس پر لوگ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اتنی آزادی ہے، ایک دوسرے کو آزادی مبارک کہتے ہیں، اتنی آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کتنی آزادی حاصل ہو چکی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کتنی آزادی مزید حاصل کرنی ہے۔ اسلام آباد پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے، وفاق سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے کل جو امیجز سامنے آئے، جس طریقے سے لوگ نکلے، حیران کن کچھ مناظر تھے، بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے دن، لیکن کیونکہ آج کا دن اوبیسلی اقبال اور قائد اعظم کی دین ہے، اللہ کے بعد جو زمین پر جن دو لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی اور یہاں تک ہمیں پہنچایا، جو بہت سارے لوگوں کی قربانیاں اوبیسلی تھی، اس کے ساتھ اقبال اور قائد اعظم کا دن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائنس عمران خان کے بعد شاید مائنس قائد اعظم کی طرف جایا جا رہا ہے، اور حکومتی جتنے بھی اشتہارات ہیں، ابھی بھی کچھ اشتہارات میں نے تھمب نیل پر تمام کل جو پکچرز جو کل رات 12 بجے سے لے کر اب تک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کی پکچرز لگا دی ہیں، لیکن جو حکومتی اشتہارات ہیں ان سے قائد اعظم کی تصویر غائب ہے۔ اگر آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں تو آپ کو سب کی تصاویر نظر آئیں گی، موجودہ فوجی قیادت، موجودہ سیاسی قیادت، نیچے بھی کچھ فوجی قیادت کے لوگ، اس کے علاوہ کچھ رینڈم لوگوں کی پکچرز موجود ہیں، لیکن اس پورے جہاں پر یوم آزادی عزم عالی شان ہم سب کا پاکستان لکھا گیا ہے، وہاں پر شاید بھول گئے ہیں کہ اصل میں یہ آزادی ملی کس کی وجہ سے تھی، اصل میں سٹرگلز کس کی تھیں، ٹو نیشن تھیوری کس نے دی تھی، کس نے وہ جو انگریز سامراج تھا اس کے ساتھ لڑائی لڑی تھی، کس نے اکٹھا کیا تھا، یونٹی کہاں سے آئی تھی۔ مطلب آج کا دن تھا، سر سید کے بارے میں بتاتے ہیں، لیاقت علی خان کی تصاویر ہوتی جگہ جگہ، ان تمام تر لوگوں کی تصویریں ہوتی، قائد اعظم محمد اقبال، لیکن یہ تصویریں یہاں پر نہیں ہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے جو مجھے پورا تو نہیں یاد، لیکن وہ کہتے ہیں ظاہر میں آزادی لیکن باطن میں گرفتاری، تو ہم ظاہری طور پر آزاد ہیں، اندرونی طور پر ہم کس حد تک گرفتار ہیں، ہمیں کتنا سوچ کر بولنا پڑتا ہے، اگر ہم سکرینز پر بول رہے ہیں ہمیں سوچ کر بولنا پڑتا ہے، آپ لوگ جو سکرینز پر نہیں بات کر رہے، آپ لوگوں کو بھی بہت سوچ کر بولنا پڑتا ہے۔ کل کتنے لوگ باہر نکلے، ریلیز جو ہم نے کل کور کی اس پر تو آتے ہیں ہم، لیکن کتنے لوگ کل باہر تھے، بیشتر گاڑیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھے، موجود تھے، دکھ رہے تھے، لوگ بتا رہے تھے، لیکن وہ لوگ جھنڈے باہر نہیں نکال رہے تھے، لوگ جھنڈے باہر نکالتے ہوئے ڈر رہے تھے، ایک خوف تھا۔ وہ خوف کس وجہ سے تھا؟ خوف کے بت توڑے بھی ہیں کل لوگوں نے، اور پیغام کل ہر جگہ سے ایک ہی آیا ہے کہ جو آپ کہتے تھے نا کہ تحریک انصاف ختم شد ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر نکلیں، اکٹھے ہو کے لوگوں نے ایک جگہ پہلے اکٹھے ہوئے ہیں، بچاؤ کر کے تاکہ پکڑ دھکڑ نہ، اس کے بعد لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں، کل اچھی ریلیز بھی نکلی ہیں۔ ابھی 14 اگست کی ریلیز اس میں شامل نہیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ رات 13 اگست کی رات 12 بجے کے بعد کی ڈیولپمنٹ سے لے کر ابھی تک جو تمام تر امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن لوگ کل نکلے۔ آپ نے بہت کوشش کی ایک خوف اور ڈر بٹھانے کی، اور وہ عمر دراز گودل نے ایک بڑا بہترین ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ کوئی تو ایونٹ ایسا رہنے دے جو خالصتاً سویلینز کے لیے ہو، یعنی کوئی ایک ایسا ایونٹ رہنے دے جس میں صرف سویلینز انجوائے کر سکیں، اس کو بھی ہائی جیک کیا گیا۔ کل جو اسلام آباد کے اندر لوگ گھروں میں ہی بند رہ گئے، باہر نکل کر اپنی ایک برائے نام ہی سیلیبریشن لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکے، اور اس برائے نام سیلیبریشن کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں، فیملیز کل راولپنڈی کے اندر موجود تھیں، خواتین موجود تھیں، چھوٹی چھوٹی تصاویر عمران خان کی انہوں نے گاڑیوں سے باہر نکالی ہوئی تھی، جھنڈے نکالے ہوئے تھے، عمران خان کا خالی نیم ٹیگ نکال کے انہوں نے چھوٹی چیزیں جو فوراً گاڑی سے اندر کی جا سکے، کس وجہ سے؟ کیونکہ جو پنجاب پولیس ہے، پنجاب تو پورا نہیں ہے مریم نواز کا، لیکن پولیس شاید واقعتاً مریم نواز کی ہو چکی ہے۔ پنجاب پولیس جس طریقے سے پیش آ رہی تھی لوگوں کے ساتھ، یعنی فیملیز موجود ہیں، بائک کے اوپر بیوی موجود ہے، اس کے ساتھ بچے اس شخص کے ساتھ موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے پنجاب پولیس کے اس ایس ایچ او نے، غالباً طاہر نام تھا اس ایس ایچ او کا، جو پوری اس جگہ کے اندر ایک سیٹ بن کے گھوم رہا تھا، اور جس طریقے سے اس نے وہ جو ویڈیو اس وقت وائرل ہے کل رات سے، جس طریقے سے وہ مخاطب ہوا اس فیملی کے ساتھ، یعنی آپ کیا اثرات اور کیا آپ جو ہے ایک امپیکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اپنی اس جنریشن کے اوپر۔ جو دو بچیاں اس نے بائک پر ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ انہیں کیا لگ رہا ہوگا کہ ہم تو ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے، ملک کے بعد اوبیسلی سیاسی جماعت آتی ہے، تو ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے، اور پھر ملک میں رہنا ہے تو کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہونا ہے، تو وہ سیاسی جماعت لوگوں نے پی ٹی آئی چوز کی، تحریک انصاف چوز کی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کل اسپورٹس کمپلیکس کے اندر ایک تقریب ہوئی، اس تقریب کے اندر تمام لوگ موجود تھے،
तमाम क़यादत मौजूद थी, लेकिन उस तकरीब के अंदर सिर्फ वो शख्स मौजूद नहीं था जिसको लोगों ने 2/3 दी है, जिसको लोगों ने 2/3 अक्सरियत दे के और लोगों ने कहा कि ये हमारा वज़ीर आज़म है, सिर्फ वो शख्स मौजूद नहीं था और बाकी तमाम की तमाम तर क़यादत मौजूद थी। तो ये इस वक्त तकलीफ़ है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग उसके लिए क्यों निकल रहे हैं बाहर? लेकिन लोग तो निकलेंगे। लोगों ने कल आपको निकल कर दिखाया है कि वो जो ख़त्म-शुद आप कहते थे, वो जो आप एक डर खौफ बिठाना चाह रहे थे, 26 नवंबर के बाद 5 अगस्त को भी लोग निकले, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी नहीं निकला था। इस्लामाबाद को कल भी बंद करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरीके से सिग्नल्स नहीं थे और एक इवेंट जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, उसके अलावा जिस तरीके से रास्तों की बंदिश थी, लेकिन रावलपिंडी ने कल जिस तरह निकल कर दिखाया, कराची ने जो मज़ाहमत शो की, जो तस्वीर, जो वीडियोज़ कराची से आ रही हैं, एबटाबाद, आप सिंध के इलाकों के नाम लें, मीरपुर खास से वीडियोज़ आ रही हैं, मरी जीपीओ चौक इन्होंने बंद कर दिया था, पिछले साल एक वाक़या हुआ था जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ मॉल रोड पर लोग निकले, वहाँ पर पीटीआई के और इमरान खान के नारे लगे। यानी जहाँ जहाँ लोग टोलियों में इकट्ठे होते थे, चाहे 10 थे, 15 थे, 20 थे, चाहे 100 की तादाद थी, चाहे 1000 हो जाते थे, नारा एक ही लगाते थे इमरान खान का। तस्वीर कहीं से निकल आती थी, कहीं से झंडे निकल आते थे। इमरान रियाज कह रहे हैं कि पूरा जोर लगाने के बावजूद सूरत हाल कुछ यूँ है, पाकिस्तानियों की जिद है कि ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की बेवकूफ़ियों से इमरान खान और उनकी पार्टी मज़ीद मकबूल हो रही है। एक और चीज़ जो कल के एहतजाज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, जितना भी एहतजाज कल 12 बजे या 10 बजे या 11 बजे से जो रैलीज निकली इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कहीं पर भी, खासकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और इसके साथ साथ कुछ रैलीज जो सिंध के भी जो लोग कुछ अपने तय निकले, एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वो एहतजाज है जो किसी भी लीडरशिप के बगैर हुआ है। ये एहतजाज कोई लीड नहीं कर रहा था, कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी, अपने तय लोग निकले, अपनी प्राइवेट कार्स के ऊपर, अपनी बाइसाइकिल्स के ऊपर, अपनी मोटरसाइकिल्स के ऊपर, खुद से फैमिलीज को साथ लेकर, फैमिलीज को बिठाकर, क्योंकि जो फसाइयत का दौर है वो भी लोग जानते थे, लेकिन फिर भी फैमिलीज साथ थी और जहाँ मौका मिलता था, मैं आपको बता रही हूँ, लोग झंडे निकालते थे। सो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन, आज़ादी, कल से बात एक ही हो रही है, डिस्कशन एक ही हो रही है कि शायद आज़ादी तो वो जेल में बैठा शख्स ही मना रहा है, बाकी पूरी कौम आज़ादी के लिए अभी जद्दोजहद ही कर रही है, क्योंकि आज़ादी तो तब होती है जब आप आज़ादी से कुछ भी कह सकें, कोई भी बात कर सकें, जिस तरीके से आप बाहर निकलना चाहें बाहर निकल सकें, जो आज़ादी अभी तक पाकिस्तान में लोगों को मैसर नहीं है। दूसरी जानिब बाजोड़ से जो इमेजेस आ रहे हैं, यानी ईमान मज़ारी का ट्वीट उन्होंने किया हुआ था कि जो आतिशबाजी, जो फायरवर्क्स इस्लामाबाद में लोग एंजॉय कर रहे हैं या बाकी शहरों में, वो आवाज़ें बाजोड़ में इस वक्त बच्चों के लिए दर्द सर, अजाब, परेशानी बनी हुई है, टॉर्चर बनी हुई है। और बाजोड़ से जो इमेजेस आ रहे हैं, आज सुबह सवेरे वहाँ पर एक बड़ा जिरगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं और कहा जा रहा है कि फौजी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रोकें, इस ऑपरेशन को जितनी जल्दी हो सकता है रोकें। एक जानिब हमें बाजोड़ के इमेजेस आ रहे हैं, एक जानिब बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है, लेकिन 14 अगस्त है, आज़ादी है, पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है हमारे माथे का झूमर है, जो कि है भी, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट कल से नहीं, 2-3 रोज से वहाँ पर अचानक इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। कायद आज़म की तस्वीर को हमने एड्स में से माइनस कर दिया है। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज़ निशान पाकिस्तान देने का फैसला, एजाज़ आज उनकी वालिद मोहतरम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अता करेंगे। तो ये हालात हैं इस वक्त। आसिफ अली जरदारी खुद एजाज़ अता करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर सियासत सिर्फ यही है, नवाज शरीफ अपनी बेटी को किसी सीट पर देखना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी का सबसे बड़ा ख्वाब, और ये लोग अपने ख्वाबों को अपनी ज़ुबान पर ले भी आए, बेशतर मरतबा ये कह भी चुके हैं, और अब खुद जो है वो आसिफ अली जरदारी ये जो एजाज़ है ये बिलावल भुट्टो जरदारी को देंगे। तो ये इस वक्त जो है तमाम तर सिचुएशन है। बाजोड़ में जो लोग हैं वो अब बाकायदा तौर पर मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन रोके। बाजोड़ से कल से जो इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। एक जाने पूरा पाकिस्तान में लोग करिया करिया, गली गली निकल कर आपको बता रहे हैं कि हम असल में मालिक हैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान की आवाज़, या आप हमारी आवाज़ों को जितना बंद करने की कोशिश करेंगे हम उतनी बात करेंगे, हम निकलेंगे, हम बताएंगे हम किसको देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म के तौर पर। एक जानिब आपकी इकॉनमी, आपके तमाम तर सेक्टर्स जो है वो किस हद तक मफलूज हो चुके हैं ये हम जानते हैं। एक जानिब पूरा इस्लामाबाद इस तरीके से सजाया गया और जिस तरीके से लाइट्स लगाई गई, ये टैक्स का पैसा किसका है, ये जो फायरवर्क्स किए गए, इतना बड़ा एक इवेंट किया गया, ये सवाल भी आप नहीं पूछ सकते कौन सी आज़ादी है। बाजोड़ के अंदर लोग जब निकलते हैं ऑपरेशन के लिए बड़ी तादाद में, तो ठीक है, बड़ी तादाद में जब आप निकलते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ यही होती है, कोई आप पर गोली नहीं चला सकता, लेकिन वहाँ पर भी लोगों की मर्जी के बगैर जो है ये ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, जो सब कुछ वहाँ पर हो रहा है लोगों की मर्जी के बगैर हो रहा है। तो बदतरीन जबर और जितने भी मजालिम किए जा सकते थे उस सब के बावजूद कल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर लोग निकले। अभी आज 14 अगस्त की रैलीज कुछ बाकी है जिनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो भी आज निकलेंगी। लाहौर के अंदर रैली निकली, एबटाबाद के अंदर निकली, सिंध के शहरों के अंदर निकली, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये तमाम तर जगह जिनसे अच्छे खासे फुटेजेस आई हैं। कराची जिस तरीके से कल बाहर निकला, ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप है, जो यानी हर हल्के का MNA MP है जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर बैठा हुआ है, अगर वो नहीं निकल रहे तो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन हल्के के लोगों को, आवाम को चाहिए कि उस हल्के के जो भी उम्मीदवार है, जो भी वहाँ का एमएनए एमपी है, उसका बाकायदा नाम लिख के उसको टैग करके बताएं कि ये शख्स नहीं निकला। यानी निकलने का मकसद यही नहीं है कि आप 1000 गाड़ी लेके निकले, कोई एफर्ट आपकी बाजार नजर आए, आप थोड़े से लोग लेकर ही बेशक निकले, पर आप निकले, मोबिलाइज करें लोगों को। लेकिन जो नहीं निकले या जो लोगों को नहीं निकाल सके, उनके हवाले से ट्वीट्स किए जाने चाहिए, सोशल मीडिया पर बताया जाना चाहिए, तो खुद ब खुद एक ऐसा खौफ और डर पैदा होगा कि वो अगली बार निकलेंगे वही उम्मीदवार जो है। लेकिन अपने तई कल लोग निकले और लोगों ने बताया कि हम तो आज़ाद हैं, लीडरशिप हमारी बेशक कॉम्प्रोमाइज़ है, और हम आज़ादी के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, कि हम बात कर सकें, जो हमें सही लगे हम बोल सकें, अपने बातिन को आज़ाद कराने के लिए जो हमारा गिरफ्तार है, उसके लिए कल लोगों ने निकल कर दिखाया, और लोगों ने कहा कि हम अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे। मजीद कुछ अपडेट्स आज के हवाले से आपको बताएंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नाजिर हो, अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्कियाँ दें, और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर हैं वो वाक़ईतन खुद को आज़ाद महसूस कर सकें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।